So what is in your heart today? God is asking you. Your lips and your physical is too close to God, but your heart is too far from God. But my disciples, their heart is too close to me. Just imagine in the same way how much more time the God has hugged you, God has embraced you. Though you may have broken many times, though you did not come to church many times, though you did not come to worship many times, though you did not come to have a fellowship many times, but God still He loves you, still He embraces you, and He's taking care of all the broken pieces. It doesn't matter how your performance is. It doesn't matter how your output is. As long as your heart is right with God, God is going to take you to higher level, glory to glory, victory to victory. When his dad saw his heart, when his dad saw his repentant heart, he just hugged him. He just loved him more. He just welcomed him more. And not only that, he gave him a new robe. He gave him a new outfit. He gave him a new ring. He gave him a new shoes. He gave him everything was new. So before I go to my sermon, I would like to take a moment to welcome you all to this third service. Thank you for all your efforts and continue to come to church. Your life will never be the same. நான் வேத வார்த்தை கடந்து போவதற்கு முன்பதாக உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்கு வாருங்கள். தொடர்ந்து கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். I would also like to take a moment to welcome the online people. Whoever is tuned in, maybe on Facebook, on YouTube, thank you for watching. Thank you for tuning in. Continue to watch. Your life will never be the same again in the name of Jesus. இப்பொழுதும் யூடியூபிலையும் ஆன்லைன்லையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், தொடர்ந்து இந்த வார்த்தையை கேளுங்கள். கர்த்தர் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய மாற்றத்தை, ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலே வைத்திருக்கிறார். I also like to take a moment to welcome everyone who is visiting our church for a first time. Maybe you came to have a look of finding a place to worship. We are so delighted to have you. Continue to come to church. Your life will never be the same again. இன்றைக்கு தான் ஆலயத்திற்கு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறவர்கள் ஒருவேளை பார்வையாளர்களாக இங்கே வந்திருக்கலாம். உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்லுகிறேன், நான் உங்களை மிகவும் ஆசையாய் வரவேற்கிறேன். நிச்சயமாகவே கர்த்தர் இந்த நாளிலே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தான மாற்றத்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலே தருவார். Can I hear a hallelujah? ஒரு ஹalleluya சொல்வோமா? Turn next to the person and tell them Jesus is alive. நீங்கள் ஒவ்வொருவரை பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள், இயேசு ஜீவிக்கிறார். Come on, turn, at least find a two person and tell them Jesus is alive. இயேசு கிறிஸ்து ஜீவிக்கிறார். Okay, so as I was praying, God told me to speak about your heart today. நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும்போது கர்த்தர் இருதயத்தை குறித்து பேசும்படியாய் சொன்னார். So your heart is all that matters. எல்லாவற்றிலும் இருதயமே முக்கியமானது. See, what God can see and the man cannot see is your heart. மனிதன் எதை பார்க்க முடியாதோ அதை ஆண்டவர் பார்க்கிறார், அதுதான் நம்முடைய இருதயம். See, man he sees your outward appearance, but our God who we worship, the Yahweh, the El Shaddai, he sees your inside. மனிதன் நம்முடைய வெளிப்புற தோற்றத்தை பார்க்கிறான், ஆனால் ஆண்டவரோ எல் ஷடா என்கிறவராக, யெகோவா தேவனாக நம்முடைய இருதயங்களை ஊடுருவி பார்க்கிறவராய் இருக்கிறார். Hallelujah. The people, your family, they see your outward, they can't see your heart. Your boss, they can't see your heart. Your WhatsApp group, they can't see your heart. Or whatever, your office colleagues, they can't see your heart. But God is a God who sees your heart. உங்க ஜனங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தை பார்க்க முடியாது, உங்களுடைய குடும்பத்தார் உங்களுடைய இருதயங்களை பார்க்க முடியாது, அல்லாட்டால் வேலை செய்கிறதான பாஸ் முதலாளியோ அல்லாட்டால் கூட வேலை பார்க்கிறவர்களோ உங்களுடைய இருதயத்தை பார்க்க முடியாது. ஆனால் கர்த்தர் ஒருவரே உங்களுடைய இருதயங்களை ஊடுருவி பார்க்க முடியும். Hallelujah. You know, you may make a lot of mistakes, but still inside your heart you are desiring to please God. Sometimes you may do sin, sometimes you may fall in sin, but deep down your heart, you want to honor God with all of your heart.
ஒருவேளை நாம வெளிப்புறமாக அநேக தவறுகளை குற்றங்களை செய்திருக்கலாம், ஆனால் உள்ளே ஆண்டவரை தேடுகிற ஆண்டவர் மேல் ஒரு பிரியம் உள்ளவர்களாக இருக்கலாம். ஒருவேளை நாம் பல குற்றங்களை புரிந்திருந்தாலும் ஆண்டவரை தேடுகிற ஒரு வாஞ்சை, ஒரு விருப்பம் இருதயத்தில் இருக்குமானால் கர்த்தர் அதையே பார்க்கிறார். You know, God is more pleased with a person whose heart is right but he makes a lot of mistakes than a person whose heart is wrong but he never makes any mistakes. He always does it perfectly. வெளியே குற்றம் செய்துவிட்டு இருதயம் சீராக வெளியே தவறுகளை செய்துவிட்டு இருதயத்திலே ஆண்டவரை தேடாமல் இருக்கிறவர்களை ஆண்டவர் பார்ப்பதில்லை. ஆனால் வெளியே தவறுகள் செய்துவிட்டு இருதயத்திலே தேவனை தேடுகிற ஒரு உணர்வோடு இருக்கிறவர்களை கர்த்தர் நோக்கி பார்க்கிறார். You know, a brother came to me and he said, "Brother, I love my job so much. I love what I am doing, but whatever I do, everything goes failure. But this person, he doesn't love his job. He hates his boss inside in his heart. But whatever he does it perfectly. He takes all the credits and promotions." ஒருவர் என்னிடத்தில் வந்து இப்ப விதமாய் சொன்னார், நான் வேலை பார்க்கிற இடத்திலே நான் வேலையை அதிகமாக நேசிக்கிறேன், என்னுடைய பாஸை வேலை செய்கிறதான பாஸை அதிகமாக நேசிக்கிறேன், ஆனால் நான் செய்கிறதெல்லாம் தவறாக செய்து விடுகிறேன். ஆனால் என்னை பக்கத்தில் இருக்கிற இவரோ அவருக்கு பாஸை பிடிக்காது, அவருடைய வேலையிலே சரியாக இருக்கிறார், எனவே அவர் ப்ரமோஷன் மேல ப்ரமோஷனை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். You know, then I said to that brother, don't worry, your promotion comes from our Lord Jesus, your credits comes from our Lord Jesus, because the man sees the outward appearance, the God who sees your heart, he will promote you and he will open the doors at the right time. எனவே நான் அவரை பார்த்து சொன்னேன், பிரதர் கவலைப்படாதீங்க, உங்களுடைய உயர்வுகள் உங்களுக்கு ப்ரமோஷன் எல்லாம் தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது, தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், நிச்சயமாக உங்களுடைய இருதயம் தேவனுக்கு முன்பதாக செம்மையாய் இருக்கிறபடினாலே நிச்சயம் கர்த்தர் உங்களுக்கு உயர்வை தருவார் என்று சொன்னேன். For an example, Pharisees and Sadducees, they prayed at the right time, they went to synagogue or to church at the right time, they worshipped at the right time, they gave offering, they did all the rituals, but only one problem, their heart wasn't right with God. பரிசேயர் சதுசேயர்களை குறித்து பார்க்கிறோம், அவர்கள் ஆலயத்திற்கு ஒழுங்காக வந்தார்கள், காணிக்கைகளை செலுத்தினார்கள், அவர்கள் வெளிப்புறமாக மிகவும் பக்தி உள்ளவர்களாக தேவனை தேடுகிறவர்களாக காணப்பட்டார்கள், ஆனால் இருதயத்திலேயோ தேவனுக்கு தூரமாய் இருந்தார்கள். You know, Jesus said to them, "Hey, your outward is good, but there is a problem, there is a major problem inside your heart." ஆண்டவர் அவர்களை பார்த்து சொன்னார், பரிசேயரே சதுசேயரே, உங்களுடைய வெளிப்புற தோற்றம் அழகாக இருக்கிறது, ஆனால் உள்ளேயோ உங்களுடைய இருதயம் மிகவும் கேடுள்ளதா இருக்கிறது என்று சொன்னார். The Bible says the Pharisees, they were self-righteousness, they were jealous in their heart, they had a lot of hatred against one another, false witness against one another. பரிசேயர்கள் மிகவும் பொறாமை நிறைந்தவர்களாக இருந்தார்கள், ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சாட்டுகிறவர்களாக இருந்தார்கள், அவர்கள் சுயநலம் மிக்கவர்களாக இருந்தார்கள். You know what? You know, in your life, you may still come to church and you can hate the pastors. You can still go to your job and you can hate your job. You can still love somebody outwardly, but inside, in your heart, you can still hate them. நீங்கள் வெளியே ஆலயத்திற்கு நீங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் ஒருவேளை பாஸ்டரை உங்களுக்கு பிடிக்காமல் போகலாம், அல்லது வேலைக்கு போய்கொண்டே இருக்கிறவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் வேலை இருக்கிற முதலாளியை உங்களுக்கு பிடிக்காமல் போகலாம். உங்களுடைய வெளிப்பார்வையிலே நீங்கள் மிகவும் நல்லவர்கள் போல் தெரியலாம், ஆனால் இருதயத்திலோ வெறுப்பும் கசப்பும் உடையவர்களாக இருப்பீர்களானால் your heart is all that matters. உங்களுடைய இருதயமே மிகவும் முக்கியம். You know, God, he came, Jesus, he incarnated as a human and he came to change your inside, not your outside. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்ததற்கு காரணம் நம்முடைய இருதயத்தை மாற்றும்படியாக தானே தவிர நம்முடைய வெளிப்புற தோற்றத்தை மாற்றும்படியாக அல்ல. You know, we are gathered here as hundreds of people. We wouldn't be here if your heart wasn't right with God. நாம் இங்கே இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் கூடி வந்திருக்கிறோம், நம்முடைய இருதயம் மாறவில்லை என்றால் நாம் இங்கே கூடி வந்திருக்க முடியாது. Turn next to the person and tell them you have a good heart. பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள், நீங்கள் நல்ல இருதயம் உடையவர்கள். Come on, tell them you have a good heart. நீங்கள் நல்ல இருதயத்தை பெற்று இருக்கிறீர்கள். See, Jesus, he handpicked you because
Not because your behavior is good, not because you have a good personality, not because you have a good job, not because whatever you have possessed. Somehow, somewhere, he saw your true heart. He has seen your true prayer. That's why he had handpicked you. ஆண்டவர் ஏன் உங்கள் தனியாக பிரித்தெடுத்தார் என்றால் உங்களுடைய பிசிக்கல், உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியை பார்த்து அல்ல, அல்லது நீங்கள் ஆண்டவரை ஆராதிப்பீர்கள் துதிப்பீர்கள் என்று சொல்லி அல்ல. ஆண்டவர் உங்களுடைய இருதயத்தில் ஏதோ ஒன்று ஆண்டவரை தொட்டபடியினாலே கர்த்தர் உங்களை தனியாக பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். I am standing here not because I am perfect. I am standing here somehow, somewhere God has seen my true heart. That's why God has separated me. God has chosen me out of this world. நான் உங்கள் மத்தியிலே இப்பொழுது நிற்பது என்னுடைய பர்சனாலிட்டிக்காகவோ என்னுடைய திறமையை வைத்து அல்ல, ஏதோ ஒன்று என் இருதயத்திலே ஒன்று ஆண்டவரை தொட்டிருக்கிறது. எனவே ஆண்டவர் என்னை தனியாக பிரித்தெடுத்து உங்கள் முன்னே நிறுத்தியிருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Can somebody read Matthew chapter 15 verse 8? மத்தேயு எழுதின புத்தகம் 15வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை ஒருவர் வாசிக்க கேட்போம். இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினால் என்னிடத்தில் சேர்ந்து தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள், அவர்கள் இருதயமோ எனக்கு தூரமாய் விலகி இருக்கிறது. See, the Pharisees and the Sadducees, they pray to God, they just spend all their time at the church, but their lips are close to God, but their heart is so far from God. இங்கே சதுசேயர்கள் பரிசேயர்களை குறித்து பார்க்கிறோம். அவர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்திலேயே நிறைய நேரம் செலவு பண்ணினார்கள், உதடுகளினாலே ஆண்டவரை கனம் பண்ணினார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய இருதயமோ ஆண்டவரை விட்டு தூரமாய் இருந்தது. You know, Pharisees and Sadducees, they came to Jesus. Jesus, why your disciples are eating without washing their hands? அவர்கள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து பரிசேயரும் சதுசேயரும் சொன்னார்கள், இயேசுவே உங்களுடைய சீஷர்கள் ஏன் கை கழுவாமல் சாப்பிடுகிறார்கள்? And Jesus answered them, hey, why do you break the commandments for the sake of the traditions? ஆண்டவர் சொன்னார், பாரம்பரியத்திற்காக ஏன் தேவனுடைய கட்டளையை வியர்த்தமாக்குகிறீர்கள் என்று சொல்லி. You don't honor your father and mother, but my disciples, they do honor their father and mother. நீங்கள் உங்கள் தாய் தகப்பன்மார்களை கனம் பண்ணுவதில்லை, ஆனால் எனது சீஷர்கள் தாய் தகப்பன்களை கனம் பண்ணுகிறார்கள். You don't help the poor and the needy out there, but my disciples, they do help the poor and the needy. நீங்கள் வெளியே இருக்கிற ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வதில்லை, ஆனால் என்னுடைய சீஷர்கள் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிறார்கள். You don't respect the old people, but my disciples, they do respect the old people. நீங்கள் முதியவர்களை கனம் பண்ணுவதில்லை, மரியாதை கொடுப்பதில்லை, ஆனால் என்னுடைய சீஷர்கள் பெரியவர்களுக்கு முதியவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கிறார்கள். You don't love children or receive children, but by disciples they love children and they receive children. நீங்கள் சிறு பிள்ளைகளை நேசிப்பதில்லை, ஏற்றுக்கொள்வதில்லை, ஆனால் என்னுடைய சீஷர்கள் சிறு பிள்ளைகளை நேசிக்கிறார்கள், ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். You worship God just in your lips, but my disciples, they worship God with all of their heart. நீங்கள் உதடுகளாலேயே தேவனை கனம் பண்ணுகிறீர்கள், ஆனால் என்னுடைய சீஷர்களோ தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னை ஆராதிக்கிறார்கள். Your lips and your physical is too close to God, but your heart is too far from God. But my disciples, their heart is too close to me. உங்களுடைய சரீர பிரகாரமாக நீங்கள் ஆண்டவருக்கு பக்கத்தில் இருப்பது போல் காண்பிக்கிறீர்கள், ஆனால் உங்கள் இருதயமோ தூரமாக இருக்கிறது. ஆனால் என்னுடைய சீஷர்கள் அப்படி அல்ல, அவர்கள் சரீர பிரகாரமாக வித்தியாசமாக இருந்தாலும் அவருடைய இருதயம் எனக்கு மிகவும் நெருங்கி இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். See, what goes inside you will not defile you, but what comes outside of your mouth defile a person. எனவே ஆண்டவர் சொன்னார், உள்ளே வாய்க்குள்ளே போகிறது ஒன்று மனிதனை தீட்டுப்படுத்தாது, வாயில் புறப்படுகிறதே வெளியே புறப்படுகிறதே மனிதனை தீட்டுப்படுத்தும். Peter, he came to Jesus and he said, Jesus, I don't understand this, can you say that again? எனவே சீஷர்கள் வந்து சொன்னார்கள், இதை நான் எங்களால புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, திரும்ப எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி And Jesus said, see, whatever you eat, it is passed into your stomach and it expelled. That will not defile a person, but whatever comes outside of a mouth that proceeds from the heart, that will defile a person. ஆண்டவர் சொன்னார், வாய்க்குள்ளே போகிறதெல்லாம் வயிற்று வழியாய் போய் வெளியே கழிந்துவிடும், அது நம்மை யார் என்பதை அறிய பண்ணாது. ஆனால் வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வெளியே வருகிற வார்த்தைகள் தான் நாம் யார் என்பதை அறிய பண்ணும். Outside of heart, the Bible says, outside of heart comes evil thoughts, sexual immorality, adultery, false witness against one another, jealous, hatred. வாயிலிருந்து புறப்படுற வார்த்தை எல்லாம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் என்றால், வேதத்திலே வாசிக்கிறது போல அது அங்கே விபச்சாரங்களும் களவுகளும் வேசித்தனங்களும் பொறாமைகளும் வெறுப்புகளும் கசப்புகளும் தான் வாயிலிருந்து வெளியே வருகிறது. See, what defines a person is not what I am wearing, is not who my parents is.
What defines a person is who you are in your heart. That defines a person. எது உன்னை நீ யார் என்பதை அறிய பண்ணும் என்றால் உன்னை அணிந்திருக்கிற ஆடையோ உன்னுடைய வெளிப்படையான தோற்றமோ அல்ல, உன்னுடைய இருதயத்திலிருந்து வெளியே வருகிற காரியம்தான் நீ யார் என்பதை அறிய பண்ணும். So what is in your heart today? God is asking you. ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்கிறார், உங்கள் இருதயத்திலே இருக்கிறது என்ன? Is your heart is full of love? உங்களுடைய இருதயம் அன்பினால் நிறைந்திருக்கிறதா? Is your heart love your father and your mother? உங்களுடைய இருதயத்திலே அம்மாவையும் அப்பாவையும் நேசிக்கிறீர்களா? Is your heart loves or respect the old people? நீங்கள் இருதயத்திலே முதியோர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கிறீர்களா? Is your heart loves the poor and the needy people out there? தேவையில் உள்ளவர்களுக்காகவும் ஏழைகளுக்காகவும் உங்களுடைய இருதயம் அன்பினால் நிறைந்திருக்கிறதா? Is your heart really loves Jesus Christ? உங்களுடைய இருதயம் உண்மையாகவே ஆண்டவரை நேசிக்கிறதா? God is a God who came to change your heart. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய இருதயங்களை மாற்றும்படியாக வந்தார். You know, we all know my nephew Chris Ben-Hur. He was quite naughty when he was here. என்னுடைய அக்கா பையன் வந்து ரொம்ப குறும்பு பண்ணுவான் இங்க இருக்கும்போது. You know what he did? He took my phone and he just changed my phone pattern. I don't know how to unlock my phone. அவன் என் ஃபோனை எடுத்து என்னுடைய ஃபோனில் இருக்கிற அந்த பாஸ்வேர்டு பேட்டர்னை மாற்றிடுவான். ஆனால் எனக்கு அது எப்படி இது பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாமல் போயிடும். I was wondering how to unlock the phone and he came there, Mama, I know how to unlock the phone, and he just grabbed the phone out of my hand and the phone fell down and it was broken. நான் வந்து அதை எப்படி அன்லாக் பண்ணி எடுக்கிறது பாஸ்வேர்டு தெரியலன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவன் ஓடி வந்தான். மாமா நான் எடுத்து தரேன்னு சொல்லிட்டு அவன் வேகமா என் கையில இருந்து பறித்த உடனே அது போன் கீழே விழுந்து அது உடைந்து விட்டது. And he started to cry. உடனே அவன் அழ ஆரம்பித்து விட்டான். Then I said, you know what I did? I didn't even say a word to him. I just hugged him. I just embraced him. I started to give kiss to him. நான் என்ன செஞ்சேன், அவன் நினைச்சான் நான் திட்டுவேன் அடிப்பேன்னு சொல்லி அழுதான். ஆனா நான் என்ன செஞ்சேன் தெரியுமா, அவனை அப்படியே ஓடி வந்து கட்டி அணைச்சி அவனுக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்தேன். You know why? Because his performance was bad but his heart was right. ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா அவனுடைய இருதயம் நல்லா தான் இருந்துச்சு, ஆனா அவன் செயல் தான் என்ன செஞ்சிருச்சு, தவறாக போயிடுச்சு. His heart want to help me. He want to, Anna, I want to put a pattern. He want to help me. His heart was perfect. His heart was innocent. His heart was blameless, but the way he did was wrong. அவன் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய இருதயம் சரியாத்தான் வந்து உதவி செய்யணும், அந்த பாஸ்வேர்ட் மாத்தி கொடுக்கணும்னு நினைச்சான். அவன் செய்த விதம் தான் தவறாக போய்விட்டது. How many people can understand this? எத்தனை பேர் அதை புரிந்து இருக்கிறீர்கள்? Just imagine in the same way how much more time the God has hugged you, God has embraced you. Though you may have broken many times, though you did not come to church many times, though you did not come to worship many times, though you did not come to have a fellowship many times, but God still he loves you, still he embraces you, and he is taking care of all the broken pieces. அதே போலதான் ஆண்டவர், ஒருவேளை நீங்கள் ஆலயத்துக்கு அநேக முறை வராமல் இருக்கலாம், அநேக முறை நம் தவறுகள் செய்திருக்கலாம், அநேக முறை தேவனை விட்டு தூரமாக போயிருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் எப்பொழுதும் உங்களுடைய இருதயத்தை பார்த்து, உங்களுடைய குற்றங்களை பார்த்து தண்டிப்பதல்ல, நீங்கள் செய்த தவறுகளை பார்த்து தண்டிப்பதல்ல, உங்களுடைய இருதயத்தை பார்த்து உங்களை அணைத்துக் கொள்கிறார், உங்களை முத்தமிடுகிறார். God knows your heart is good. ஆண்டவருக்கு தெரியும் உங்களுடைய இருதயம் தேவனுக்கு நல்ல இருதயமாய் இருக்கிறது. God knows your heart is right with him. ஆண்டவரோடு கூட உங்களுடைய இருதயம் சரியானபடி இருக்கிறது என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். You know, when I was doing my first year of Bible college, I had to do work duty in order to get some credits. நான் என்னுடைய பைபிள் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படித்து கொண்டு இருக்கும்போது நான் நிறைய வேலைகளை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும். ஏன்னா எங்களுக்கு சில அதில் நிறைய கிரெடிட்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி. So the first month I had a work duty to clean the toilets. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் போயிருக்கும் போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி வந்து டாய்லெட் க்ளீன் பண்றத கொடுத்தாங்க. So every month they change the work duties. ஒவ்வொரு மாசமும் அந்த வேலைகள் வந்து முறை மாறும். But the in charge, the one who was supervising me, for some reason he don't like me. Whatever I do, he just comes against me, and he made me to clean the toilet for first 3 months.
ஆனா அதுக்கு எங்களுக்கு சூப்பர்வைசரா இருந்த எங்க லீடரு ஏனோ அவருக்கு என்னைய பிடிக்கல, அதனால அதை எனக்கு மாத்தாம 3 மாசம் என்னை டாய்லெட் கிளீன் பண்றதுலயே வச்சிருந்தாரு. Then I was wondering, God, what happened to this person? He is always coming against me. I don't know what is in my heart. If I have anything against him in my heart, please God forgive me. நான் உடனே ஆண்டவரை பார்த்து சொன்னேன், ஏன் ஆண்டவரே இவர் எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு எதிராகவே இருக்காரு, என்னை பற்றி ரொம்ப கம்ப்ளைண்டே பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு, நான் என்ன செய்யணும், நான் எது குற்றமும் அவருக்கு பண்ணலையே, ஒருவேளை நான் குற்றம் செஞ்சிருந்தா எனக்கு சொல்லுங்க, என்னை உணர்த்தீருங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன். And God told me, Pratap, you don't worry about this person. He is creating his own reason, his own problem to come against you. பிரதாப், நீ அதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்படாத, அவனுடைய பிரச்சனை, அவனுக்குள்ள இருக்கிற சொந்த பிரச்சனையெல்லாம் ஓம் மூலமா கொண்டு வந்து தீக்குறான். So whatever he tells you to do, just do it. நீ என்ன செய்யணுமோ அதை நீ செஞ்சிட்டே இரு. So in the year end, long story short, in the year end, as a class, as a students, we had to share about somebody who has inspired us. எனவே அந்த வருஷத்தோட முடிவில் நாங்கள் எல்லாரும் அந்த வருஷத்தில் உங்களை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ண, அதாவது உங்களை ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்தவங்க யாரு, இன்ஸ்பயர் பண்ணவங்க யாருன்னு சொல்லி நாங்கள் லீடர்ஸை குறித்து சாட்சி சொல்லணும். So everybody, they were sharing about their own person who inspired them. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்களுக்கு யாரெல்லாம் இன்ஸ்பயர் ஆனாங்களோ அவங்கள பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. So when my turn comes, I started to share something good about this person who gave me a hard time. என்னுடைய நேரம் வந்தபோது நான் வேற யாரை குறித்து சொல்லாம யார் என்னை இது பண்ணாங்களோ அந்த லீடரை பத்தி நல்லதையே நான் எடுத்து சொன்னேன். I said, brother, thanks for coming all the way from, he was a Kerala, thanks for coming all the way from Kerala, thanks for serving us, I have learned so much of things about you, and I like the way how you are taking care of your family, taking care of your children. I shared always good things about him. நான் அவரை பார்த்து சொன்னேன், நீங்கள் கேரளாவில் இருந்து வந்திருக்கீங்க, அதனால நான் நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன், உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் நடத்துறது, எங்களுக்கு நீங்கள் சேவை செய்கிறது, இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்னென்னலாம் நல்லது செஞ்சாரோ எல்லாத்தையும் அவருக்கு நல்லதாகவே எல்லார் முன்னாலேயும் சொன்னேன். And after the class he came and he gave me a huge hug and he said, Pratap, I never thought you're going to share something good about me, because I couldn't find anybody who's going to share something good about me. அவர் முடிஞ்ச உடனே, கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே என்னை வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு சொன்னாரு, பிரதாப், நீ என்ன குறித்து நல்லது சொல்லுவேன் நான் எதிர்பார்க்கல, ஒருத்தரும் என்ன குறித்து நல்லதே சொல்லல, ஆனா நீ தான் என்ன குறித்து நல்லதா சொன்னேன்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு. Then I said, brother, I love you, brother, whatever I shared, I mean it. நான் உடனே அவரை பார்த்து சொன்னேன், நான் உங்களை நேசிக்கிறேன், மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிறேன், நான் சொன்னது எல்லாமே அது நான் உங்களிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டது தான் என்று சொன்னார். Then he said, Pratap, sorry if I hurted you in any way. அவர் உடனே என்னை பார்த்து சொன்னார், நான் உன்னை ரொம்ப காயப்படுத்திட்டேன், என்னை மன்னிச்சிரு பிரதாப்னு சொன்னார். Then I said to him, brother, the way I act may not be in a way how you are expecting. The way I speak may not be in a way how you are expecting. The way I behave may not be in a way how you are expecting. But my heart is good. I don't have anything against you, brother. நான் அவரை பார்த்து சொன்னேன், ஒருவேளை நான் ஏதாவது உங்களுக்கு விரோதமாக என்னுடைய செயலில் ஒருவேளை விரோதமாக நான் காமிச்சிருக்கலாம், ஒருவேளை என்னுடைய செயல் வந்து உங்களை வேதனைப்படுத்தி இருக்கலாம், நான் செஞ்ச வேலை அதெல்லாம், ஆனால் என்னுடைய இருதயத்தில் நான் ஒரு நாள் உங்களை குறித்து தப்பாக நினைக்கல, நான் உங்களை நேசிக்கிறேன்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன். And he was so happy and he invited me for next day dinner to his house. உடனே அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு என்னை மறுநாள் சாப்பாட்டுக்கு விருந்துக்கு என்னை அழைத்திருந்தார். And I went to his house and I had a really good fellowship. உண்மையாக அடுத்த நாள் அவருடைய வீட்டுக்கு போய் நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தை எங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்தார். And he said to me one word, Pratap, when I was hugging you yesterday, I could feel some hatred is going out of my heart. அவர் ஒன்று சொன்னார், நான் நேற்று உன்னை கட்டி அணைக்கும் போது என்னுடைய இருதயத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு கசப்பு வெளியேறினதை நான் பார்க்க முடிந்தது. I could feel some heaviness is going out of my heart and I have a new heart and I have a new life now. ஏதோ ஒரு கணம் என் இருதயத்தை விட்டு போறத உணர்ந்தேன், எனக்கு இப்போ ஒரு புது இருதயத்தை நான் ஃபீல் பண்றேன்னு சொன்னாரு. Hallelujah. Hallelujah. Can I hear a hallelujah? Hallelujah. And he said, I will never take my position as granted anymore, Pratap. அவர் மறுபடியும் சொன்னார், இனி என்னுடைய பொறுப்பை நான் தவறா பயன்படுத்த மாட்டேன்னு சொல்லி. So I was so happy. God is a God who changed your heart. எனவே நான் இன்றைக்கு உங்களிடத்தில் சந்தோஷமாய் சொல்கிறேன், தேவன் ஒருவருடைய இருதயத்தை மாற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். You know,
Be good to the people who are doing wrong to you. உங்களுக்கு விரோதமாய் தவறு செய்தவர்களுக்கு நீங்கள் நல்லதே செய்யும்படியாயிருங்கள். God will definitely change their heart one day. நிச்சயமாகவே அவர்களுடைய இருதயத்தை கர்த்தர் ஒரு நாள் மாற்றுவார். In this 2021 I decree and I declare, whoever the friends left you, whoever the relatives they left you, whoever the people they left you, God is going to bring them back and God is going to change their heart. நான் இந்த 2021 உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், யார் யாரெல்லாம் உங்களை விட்டு போனார்களோ, எந்த குடும்ப உறவுகள் உங்களை விட்டு போனதோ, உங்களை நேசித்தவர்கள், உங்களோடு கூட இருந்தவர்கள், உங்களை விட்டு போனவர்கள் எல்லாரும் உங்களிடத்தில் வருவார்கள். நிச்சயம் அவர்களுடைய இருதயம் மாறும் என்று சொல்லுகிறேன். ஹalleluya. Psalms 103 it says, our God is a God full of compassion and gracious. நம்முடைய ஆண்டவர் இருதயம் முழுவதும் நீதியினால் இரக்கத்தினாலும் நிறைந்த ஒரு இருதயமாய் இருக்கிறார். He will never be angry on you forever. உங்கள் மேல் அவர் ஒரு நாளும் கோபப்பட்டு கொண்டே இருக்க மாட்டார். The Bible says his anger is for a moment but his favor is for a lifetime. வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிடம், ஆனால் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு என்று. He created you in his own image. அவர் தமது சொந்த சாயலாக உங்களை ஆண்டவர் உருவாக்கினார். The Bible says he engraved you on his palm. வேதம் சொல்லுகிறது அவர் உங்களை உள்ளங்கைகளில் வரைந்திருக்கிறார். The Bible says he even numbered the hairs of your head. அவர் உங்கள் தலையில் உள்ள மயிரையை கூட அவர் எண்ணி இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. He loves you so much than you could ever imagine. யாரும் நேசிக்க முடியாதபடிக்கு கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார். The Bible says he will not deal with you according to your sins, or he will not judge you for what you have done. வேதம் சொல்லுகிறது கிரியைகளின்படி நம்மை தண்டிப்பதில்லை, அவர் நம்முடைய குற்றங்களுக்கு தக்கன நம்மை நியாயம் தீர்ப்பதில்லை. He sees you beyond that. அவர் அதற்கெல்லாம் மேலே உங்களை பார்க்கிறார். The Bible says as high the heaven is above the earth, so great his plan and his purpose for those who love him and fear him. வேதம் சொல்லுகிறது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரமாய் கர்த்தர் நம்முடைய குற்றங்களை பாவங்களை தூரை தள்ளிவிட்டார் என்று சொல்லி. As he made the west far from the east, so as he removed all your transgressions, all your iniquities, all your mistakes, and he showered his blessings and his love upon you. வேதம் சொல்லுகிறது கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரமாய் அவர் நம்முடைய பாவங்களை நம்மை விட்டு விலக்கி நம்மை ஆசீர்வாதத்தினாலும் தேவ கிருபையினாலும் நிரப்பினார். Can I hear a hallelujah? Hallelujah. 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 As a father shows compassion to his children, so as our father he shows compassion to us. தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு இறங்குகிறது போல கர்த்தர் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இறங்குகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. As a mother she loves her children, our father Jesus Christ he loves each and everybody today. தாய் தன் பிள்ளையை நேசிப்பது போல ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Even the Bible says, can a woman forget nursing her child that she should have no compassion on the son of her womb? Even she may forget, but our God Jesus he will never leave you, he will never forget you. வேதம் சொல்லுகிறது தாய் தன் கற்பத்தின் பாலகனை மறப்பாலோ அவள் மறந்தாலும் நான் உங்களை மறப்பதில்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Come on, put your hands and give him all the glory. கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். Hallelujah. Hallelujah. God's heart is after each and everybody. ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயங்களை ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கிறவராய் இருக்கிறார். You know, if you take a boyfriend and boyfriend heart is after his girlfriend's heart. You know, he would go at night at 2 a.m. at 3 a.m. he would climb the girlfriend's window and he would just hold her hand and he would say, my heart is after you, I can't even sleep without you. ஒரு பையனும் பிள்ளையும் லவ் பண்ணுவார்களா, அவர்களுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது என்றால் ஜன்னல் மேலே ஏறி பெண்ணுடைய கையை பிடிச்சு நான் உன்னை ரொம்ப நேசிக்கிறேன், என் இருதயம் எப்போதும் உன் பின்னாலேயே இருக்குதுன்னு சொல்றக்கூடிய அளவுக்கு தான் அன்பு இருக்கு. Hey my baby, I can't even sleep without you because my heart is with you, my heart is after you. அவன் சொல்லுவான் என்னால தூங்க கூட முடியாது, காரணம் என் இருதயம் எப்போதும் உன் கூடயே இருக்கிறது, உன் நினைப்பாவே இருக்கிறதுன்னு. Because boyfriend heart is after his girlfriend. ஏனென்றால் ஒரு பையனுடைய இருதயம்
ஒரு பெண்ணுடைய இருதயத்தை சார்ந்து இருக்கிறது. And if you take a car driver, he loves his car so much, he makes sure his car is clean, he makes sure his window is clean, he makes sure his mirror is clean, he makes sure he vacuumed everything, even though he did not wash, even though he did not take shower, he just drive his car because his heart is after his car and he loves his car so much. ஒரு கார் புதுசா வாங்கின கார் வைத்திருப்பவர் எப்பொழுதும் அந்த காரை துடைத்து கொண்டு அந்த காரை கிளீன் பண்ணி கொண்டு அந்த காரை சுத்தம் பண்ணி கொண்டே இருப்பார். அவர் குளிக்காட்டாலும் அவர் சுத்தமாக இருக்காட்டாலும் கார் மேல அவ்வளவு காரணம் அவர் காரை அதிகமாக நேசிக்கிறார். If you take a parents, they love their children so much, even though they did not get any education, even though they did not have any job, they make sure their children get a good education, they make sure their children get a good job because their heart is after their children, they love their children so much. ஒரு பெற்றோர் பிள்ளைகளை அதிகமாய் நேசிக்கிறபடினாலே அவர்கள் படிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை, அவர்களுக்கு பணம் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறார்கள். பிள்ளைகளுக்கு எப்படியாயிலும் காசு கொடுத்து அவர்களை பெரியவர்கள் ஆக்கணும், பணக்காரர்கள் ஆக்கணும் என்று சொல்லி நினைக்கிறார்கள். There is a God in heaven who made the heaven and earth, and his heart is after each and everybody. அதே போலவே வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினதான தேவன் அவருடைய இருதயம் எப்பொழுதும் நம்மேலேயே நினைவாயிருக்கிறது. The Bible says he is mindful of us. வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் நம்மேல் நினைவாயிருக்கிறார் என்று. He is thinking about you in the morning, he is thinking about you in the afternoon, he is thinking about you in the evening. Every moment, every second he is mindful of you. அவர் காலையிலே உங்களை குறித்து நினைக்கிறார், மதியானம் உங்களை குறித்து நினைக்கிறார், இரவிலே உங்களை குறித்து நினைக்கிறார். ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் கர்த்தர் உங்கள் மேலே நினைவாகவே இருக்கிறார். His heart is after you. அவருடைய இருதயம் உங்கள் பின்னாலேயே இருக்கிறது. Can I hear a hallelujah? ஒரு ஹalleluya சொல்லுவோமா? Hallelujah. Hallelujah. If you take the David's life, though he made lot of mistakes, still God says, David, he was a man after my own heart. தாவீது ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் நிறைய குற்றங்களை செய்திருந்தாலும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தாவீது என்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று. You know, just ask yourself, why God did you say that though he made lot of mistakes, though he did lot of sin, but still you said that he was a man after your own heart? தாவீது, நீங்க நினைக்கலாம் தாவீது ஏன் இவ்வளவு குற்றங்களை செஞ்சவன் இவ்வளவு இதா இருக்கிறவனை பார்த்து ஆண்டவர் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் சொல்றாருன்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம். Because David had a heart of repentance, David had a heart of reverence, David had a heart of humbling, David had a heart of loving, and David had a heart of dedication. ஏனென்றால் தாவீதினுடைய இருதயம் அன்பினாலே நிறைந்திருந்தது, தாவீதினுடைய இருதயம் தாழ்மையினாலே நிறைந்திருந்தது, தாவீதினுடைய இருதயம் தேவனை குறித்ததான தேவனை சார்ந்த அன்பினாலே அவன் நிறைந்தவனாயிருந்தான். Even though in Psalms 51 he says, God, renew my heart, create a new heart in me and renew my spirit. I want to change my heart, oh God. எனவே அவன் சங்கீதம் 51 சொல்கிறான், ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயத்தை புதுப்பியும் ஆண்டவரே, என்னுடைய எண்ணங்களை புதுப்பியும் ஆண்டவரே, நான் உமக்கு பிரியமாய் இருக்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்னான். God, our Lord Jesus Christ, he is looking for a good and the perfect heart. ஆண்டவர் நம்முடைய செம்மையான அந்த இருதயத்தை தான் பார்க்கிறார். Nobody can be perfect, but he want at least us to be try to be perfect. யாருமே முற்றிலும் பெர்ஃபெக்ட்டாக இருக்க முடியாது, ஆனால் நாம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருப்பதற்கு முயற்சி செய்யலாம். Can somebody read Exodus chapter 16 verse 3? Exodus அப்ப யாத்திராகமம் 16வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். இறைச்சி பதார்த்தங்களிடையே உட்கார்ந்து அப்பத்தை திருப்தியாக்கி சாப்பிட்ட எகிப்து தேசத்திலே கர்த்தரின் கையால் செத்து போனோமானால் தாவிலை. இந்த கூட்டம் முழுவதையும் பட்டினியினால் கொள்ளும்படி நீங்கள் எங்களை புறப்பட பண்ணி இந்த வனாந்திரத்திலே அழைத்து வந்தீர்களே என்று அவர்களிடத்தில் சொன்னார்கள். See, God, he brought the Israelites out of the Egypt land, but Israelites in their heart, they are still in Egypt. ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணி கூட்டி கொண்டு வந்தார், ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய இருதயமோ எப்போது எகிப்திலேயே இருந்தது. God, he brought the Israelites out of the Egypt, out of the slavery, out of the sin, but in their heart they are still enslaved. In their heart they are doing still sin. ஆண்டவர் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து இஸ்ரவேலர்களை வெளியே கொண்டு வந்தார்,
பாவத்திலிருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வெளியே கொண்டு வந்தார். ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோ இன்னும் அந்த அடிமைத்தனத்தையே நோக்கி கொண்டிருந்தார்கள். அந்த பாவ காரியங்களையே அவருடைய இருதயம் சார்ந்து நோக்கி இருந்தது. They totally forgot the promised land. The amazing life is waiting for them ahead of them. அவர்கள் முழுவதும் மறந்தார்கள் தாங்கள் சுதந்தரிக்கிற வேண்டிய அவர்களுடைய சுதந்திர பாகமாகிய கானானை குறித்து அவர்கள் முற்றிலும் மறந்து போனார்கள். Israelites, because of their own heart, they delayed their own promise. Because of their own heart, they procrastinated their own promise. Because of their own heart, they stopped their own promise. அவர்கள் தங்களுடைய இருதயத்திலேயே இருந்தபடினாலே சுதந்தரிக்க வேண்டிய தேசத்திற்கு போக தாமதம் பண்ணினார்கள். அவர்கள் இருதயத்திலே பாவங்களை சுமந்தபடினாலே தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளாதபடிக்கு அவருடைய வாக்குத்தத்தமான தேசத்தை சுதந்தரிக்க முடியாதபடிக்கு அவர்கள் தாமதமானார்கள். You know, Israelites, they could have reached the promised land maybe in 40 days or maybe in 30 days, and because of their heart, it wasn't right with God, and it took 40 years to reach the promised land. அவர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த கானான் தேசத்தை சுதந்தரிப்பதற்கு 30 நாள் போதும். ஆனால் அவளுடைய இருதயம் கடினப்பட்டபடினாலே, அவளுடைய இருதயம் இன்னும் அடிமைத்தனத்திலும் பாவத்தில் இருந்தபடினாலே 30 நாளிலே சேர வேண்டிய அந்த ஆசீர்வாதத்தை 40 வருடங்கள் கழித்து அவர்கள் சுதந்தரித்தார்கள். They completely forgot how far God has brought them. அவர்கள் முழுவதும் மறந்து போனார்கள். ஆண்டவர் எப்படி நம்மை எகிப்திலிருந்து அழைத்து கொண்டு வந்தார் என்பதை முற்றிலும் மறந்து போனார்கள். Today God is speaking to somebody very specifically. Unless you change your heart, you can't change your life. ஆண்டவர் இன்றைக்கு யாரோ ஒருவரை பார்த்து சொல்லுகிறார், உங்களுடைய இருதயத்தை மாற்றம் இல்லாதபடிக்கு ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் சுதந்தரித்துக் கொள்ள முடியாது. God has brought you so far in this 2021. And if your heart wasn't changed, if your heart is not right with God, you can't see any changes in your life. ஆண்டவர் இந்த 2021 வரைக்கும் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், உங்களுடைய இருதயம் மாறாதபடிக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதங்களை சுதந்தரித்துக் கொள்ள முடியாது. You know, a Mary, she came when Jesus was reclining at the table. A Mary, she came and she wet Jesus' feet with her tears and she wiped. மரியாளை குறித்து வேதத்திலே பார்க்கிறோம். மரியாள் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே வந்து கண்ணீர் விட்டு பாதத்தை நனைத்து தன்னுடைய தலைமயிரால் அவருடைய பாதங்களை துடைத்தாள் என்று. And not only that, she also anointed Jesus' feet with an expensive ointment. அது மட்டுமல்ல, அவள் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே அந்த விலையேறப்பெற்ற தைலத்தை, வாசனை மிகுந்த தைலத்தை அவருடைய பாதத்திலே ஊற்றினாள் என்று பார்க்கிறோம். You know, when the Pharisees, when the Sadducees, when the scribes, when they saw this, it wasn't right, it wasn't good act in their own eyes, it wasn't a good performance. But Jesus, he saw her heart. ஆனால் ஆண்டவரோ அவளுடைய இருதயத்தை பார்த்தார். Jesus know her heart was so perfect. ஆண்டவர் அவளுடைய இருதயத்தை பார்த்து அவளுடைய இருதயம் செம்மையாய் இருந்தது என்று ஆண்டவர் பார்த்தார். Jesus know her heart was so innocent, blameless and right. ஆண்டவர் அவருடைய இருதயத்தை பார்க்கும்போது அது குற்றமற்றதாய், அது மிகவும் செம்மையானதாய் இருந்தது என்று சொல்லி பார்த்தார். Jesus, our God, Lord Jesus Christ, is a God who sees your heart. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். It doesn't matter how your performance is, it doesn't matter how your output is, as long as your heart is right with God, God is going to take you to higher level, glory to glory, victory to victory. அவர் உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வெளியே நீங்கள் எப்படி கிரியேட் செய்கிறீர்கள் என்பதை பார்ப்பதல்ல. அவருடைய பார்வையிலே உங்களுடைய இருதயம் மட்டும் செம்மையாய் இருந்து விட்டால் போதும். அவர் உங்களை உயரத்திற்கு மேல் உயரத்தை, மேன்மைக்கு மேல் மேன்மையை தந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Jesus, he said to Pharisees, hey Pharisees, you invited me but you did not give me water to my feet, but this woman, she wet my feet with her tears and she wiped it. ஆண்டவர் பரிசேயர்களை பார்த்து சொன்னார், பரிசேயனே, நீ எனக்கு நான் உள்ளே உன் வீட்டுக்குள் வந்தபோது என் கால்களுக்கு தண்ணீர் தரவில்லை கழுவும்படியாக, ஆனால் இவளோ அவள் தன் கண்ணீரினால் என் பாதங்களை கழுவி அவள் துடைத்தாள் என்று சொன்னார். Hey Pharisee, you invited me but you did not even give kiss to me, but from the time I came she did not cease to kiss my feet.
நீ எனக்கு முத்தம் செய்யவில்லை, ஆனால் நான் வந்தது முதல் இதவள் என்னுடைய பாதங்களை முத்தம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார் என்று சொன்னார். Hey Pharisee, you did not even anoint my head with an oil, but she anointed my feet with an expensive ointment. நீங்கள் என் தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ணவில்லை, ஆனால் இவளோ தன்னுடைய உலையுறந்த தைலத்தினால் எண்ணெயை அபிஷேகம் பண்ணினாள் என்று சொன்னார். You see the outward appearance, but I see her heart. Her heart is right, her heart is good, her heart is blameless, and I love her so much. நீங்கள் அவளுடைய வெளி தோற்றத்தை பார்க்கிறீர்கள், நானோ அவளுடைய இருதயத்தை பார்க்கிறேன். அவளுடைய இருதயம் செம்மையாக இருக்கிறது, எனவே நான் அவளை நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னார். Can I hear a hallelujah? ஒரு ஹalleluya சொல்லுவோமா? Louder hallelujah. Hallelujah. Prodigal son, he came to his father's home back with heart of repentance. குமாரன் தகப்பனிடத்தில் திரும்பி வரும்போது அவன் திருந்தினவனாக, மனம் வருந்தினவனாக தகப்பனிடத்தில் வந்தான். He said to his father, Father, my heart is with you, my heart is after you, my heart will not go anymore after the prostitute, my heart will not go anymore after my friends, my heart will not go anymore after the worldly things, because my heart is with you and my heart is here. அவன் தகப்பனை பார்த்து சொன்னான், தகப்பனே, இனி என்னுடைய இருதயம் விபச்சாரிகளிடத்தில் போகாது, நண்பர்களிடத்தில் போகாது, உலக காரியத்திற்கு என்னுடைய இருதயம் போகாது. தகப்பனே, நான் இனி உண்மையை நான் நேசித்து உண்மை சார்ந்து நான் வாழ்கிறேன் என்று சொன்னான். When his dad saw his heart, when his dad saw his repented heart, he just hugged him, he just loved him more, he just welcomed him more. And not only that, he gave him a new robe, he gave him a new outfit, he gave him a new ring, he gave him a new shoes, he gave him everything was new. ஆமென். எப்போ தகப்பன் அவருடைய திருந்தின அந்த இருதயத்தை பார்த்தாரோ, எப்போ அந்த தகப்பன் அந்த செம்மையான இருதயம் வந்ததை பார்த்தாரோ, அப்பொழுதே தகப்பன் அவனை கட்டி அணைத்தார். மட்டுமல்ல, அவருக்கு புது ஆடைகளை கொடுத்தார், புது மோதிரத்தை போட்டார், புது விருந்து வைத்து அவரோடு கூட சந்தோஷம் கொண்டாடினார். In this 2021, if your heart, when you are ready to change your heart, when you come back to the Father's house, when you come back to Jesus, Jesus is ready to give you a blessing than that you could even imagine or dreamed of. நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் திரும்பி வரும்போது நீங்கள் எதிர்பாராத ஆசீர்வாதங்களினாலும் நன்மைகளினாலும் கர்த்தர் உங்களை நிரப்புகிறவராய் இருக்கிறார். He will never punish you. He is going to love you more. He is going to trust you more. He is going to bless you more. அவர் உங்களை ஒரு நாளும் தண்டிக்க மாட்டார். அவர் இன்னும் உங்களை அதிகமாய் நேசிப்பார், இன்னும் உங்களை அதிகமாய் ஆசீர்வதிப்பார், இன்னும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அதிகமாய் உயர்த்துவார். I'm going to finish in 2 minutes. We all heard about the Bollywood actor Sushant Rajput. He was a renowned famous Bollywood actor. சுஷாந்த் ராஜ் என்கிறதான பாலிவுட் நடிகரை குறித்து நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அவர் ஒரு பெரிய நடிகராய் இருந்தார். He had a huge fans club. He had he gave lot of blockbuster movie. He had lot of fame. அவருக்கு ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டமே இருந்தது. அவர் ஒரு பெரிய 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 படங்களிலே நடித்தவராய் இருந்தார். He was such a handsome guy and he had everything. He possessed most of the thing. அவர் ரொம்ப அழகுள்ளவராய் இருந்தார், எல்லா வசதிகளும் உடையவராய் இருந்தார். But one day in his own room he took his own life. ஆனால் ஒரு நாள் அவருடைய தனி அறையிலே அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். And later they find out in his diary it was written and he wrote, I never found anyone who can understand my heart in this world. அவர் மரித்ததுக்கு பின்பதாக டைரியில இவ்விதமாய் எழுதி வைத்திருந்தார், என்னுடைய இருதயத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய யாருமே இந்த உலகத்தில் இல்லை என்று எழுதி வைத்திருந்தார். When I saw that news, my heart was broken. நான் அந்த நியூஸை படித்தபோது என்னுடைய இருதயம் மிகவும் கலங்கினது. God, I wish somebody could have told about you. I wish he could know your love, oh Jesus. ஆண்டவரே, யாராவது ஒருத்தர் நீங்க அவரை நேசிக்கிறீர் என்பதை குறித்து யாராவது ஒருத்தர் சொல்லி இருக்கலாமே என்று சொல்லி நான் அதிகமாய் வேதனைப்பட்டேன். God, Jesus, you could have understood his heart. You could have changed his life. You could have given him a new journey, oh God. ஆண்டவரே, நீர் அவருடைய வாழ்க்கையை மாத்தி இருக்கலாமே, அவருக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கலாமே என்று சொல்லி நான் நினைத்தேன். Nobody can understand your heart, only Jesus can understand your heart. பாருங்கள், ஒருவரும் உங்களுடைய இருதயத்தை ஆண்டவரை போல அறிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள முடியவே முடியாது. Let us all stand to our feet today. Let us all stand to our feet. எல்லாரும் எழும்பி நிற்போமா? Ladaraba Shyantanama. So your heart will change when you come to the cross.
ஆண்டவருடைய சிலுவைக்கு முன்பதாக வரும்போது நிச்சயம் உங்களுடைய இருதயம் மாறும். Until unless you come to the cross, your heart will never change and your life will never change. ஆண்டவருடைய சிலுவைக்கு அருகிலே வராத பட்சத்திலே ஒரு நாளும் நீங்கள் இருதயத்திலே முழு மாற்றத்தை பார்க்கவே முடியாது. ரோபா ஷியாதர், எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி உங்களுடைய இருதயத்தை மாற்றுங்கன்னு கேளுங்க பார்க்கலாம். உங்களுடைய இருதயம் மாறலைன்னா உங்க வாழ்க்கை மாறாதுங்க. உங்களுடைய இருதயம் மாறலைன்னா 2025 வரைக்கும் இப்படியே தான் இருப்பீங்க. ஆனா உங்களுடைய இருதயம் மாறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு புதிய லைஃப், உங்களுக்கு ஒரு புதிய ஜர்னி கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். The promised land, the milk and honey land is waiting for you. If you are ready to change your heart, haraba shiantana daradalrebo letene maushadu ruharadalaraba raga shiantanaga இயேசுவை பாருங்க, அவருடைய சிலுவையை பாருங்க, அவர் ரத்தத்தை பாருங்க. அவரை பார்த்தா போதும் உங்களுடைய இருதயம் மாறிடும். அவர்கிட்ட தாவீதை போல கேளுங்க, அந்த மரியாளை போல கேளுங்க, அப்பா என் இருதயத்தை மாற்றுங்க சுவாமி, அப்பா என் இருதயத்தை மாற்றுங்க. கம் ஆன், ஒரு 30 செகண்ட். லேதேரேகா ஹரடனமா சியாதேரபே ஹரபா உஷாதுரக வாய்களை திறந்து அவர் அப்பான்னு கூப்பிடுங்க, அவரை இயேசுவேன்னு கூப்பிடுங்க. உங்களுடைய இருதயத்தை மாற்றுகிறவர். ஹேலரபா சியாந்தனமா ஹரபா உஷாதுரியகனா. அமைதியா இருக்காதீங்க, இருதயத்தை மாற்றுங்க. எனக்கு ஒருத்தர் இந்த இடத்துல இருதயத்தை மாற்றி இந்த சர்ச்சை விட்டு வெளியே போனா எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். இன்னைக்கு லாதனமா சியாந்தனகா ரடரகா. ஆண்டவரே, என்கிட்ட ஏதாச்சும் தவறுகள் இருந்தா என்னை மன்னிங்க சுவாமி, என் இருதயத்தை மாற்றுங்கப்பா, என் உள்ள என்னோட இன்சைட மாத்துங்க சுவாமி. உள்ள இருக்கிறது தான் வெளியே வரும். என்னோட இருதயத்தை மாற்றுங்க, என் எண்ணங்களை மாற்றுங்க. எந்த சீக்ரெட்டும் வெச்சுக்காதீங்க. ஏசப்பா கிட்ட இன்னைக்கு come on, reveal all the truth, reveal all the secret. Secret is not belongs to you, secret is belongs to our kingdom, our heavenly father. Hey rabba shiyatana maushid ridilrega. நான் இந்த பாட்டு ஒன்னு எழுதினேன். கர்த்தர் எனக்கு ஒரு அழகான ஒரு பாடல், பட்டாம்பூச்சி போல உம்மை சுத்தி சுத்தி வருவேன் சுவாமி. நான் உங்ககிட்ட மறைச்சு வாழவே முடியாது எதையும். கைகளை உயர்த்தி, உம்மிடத்தில் மறைத்து வாழ என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்ல, என் இதயம் துடிக்குதுப்பா உங்க ஏக்கத்துல. சொல்லுங்க, உம்மிடத்தில் மறைத்து வாழ என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்ல, என் இதயம் துடிக்குதுப்பா உங்க ஏக்கத்துல. வட்டாம்பூச்சி போல சுற்றி வந்திடுவோம். என் இருதயத்தை மாற்றும், உம்மை போற்றி துதித்து பாடி மகிழுவோம். பட்டாம்பூச்சி போல சுற்றி வந்திடுவோம், உம்மை போற்றி துதித்து பாடி மகிழுவோம். முகத்தை பார்த்து பழகும், முகத்தை பார்த்து பழகும் மனிதரோ நீரில்ல, பாவின்னு தெரிஞ்சாலும் என்ன விட்டு விலகல. பாடுங்கம்மா. முகத்தை பார்த்து பழகும் மனிதரோ நீ, ஏழைன்னு தெரிஞ்சாலும் ஏழைன்னு தெரிஞ்சாலும் என்ன விட்டு விலகல. பட்டாம்பூச்சி போல சுற்றி ஒரு வண்ணத்தை பூச்சி போல. அன்பார்ந்தவர்களே, ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஏராளமான ஜனங்கள் நமது ஆலயத்திற்கு வந்து விடுதலை, சுகம், ஆசிர்வாதம் மற்றும் சமாதானம் பெற்று செல்கின்றனர். நமது சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் முதலாம் ஆராதனை அதிகாலை 5 மணிக்கும், 2ஆம் ஆராதனை காலை 7 மணிக்கும், 3ஆம் ஆராதனை காலை 9 மணிக்கும், 4ஆம் ஆராதனை மாலை 6:30 மணிக்கும் நடைபெறும். முதல் 3 ஆராதனைகளையும் நீங்கள் நேரலையாக சபையின் யூடியூப் வலைதளத்தில் உள்ள IPA சர்ச் கிணத்துக்கடவு சேனலில் உலகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து பார்த்து பயனடையலாம். சிறுவர்களுக்கான ஓய்வு நாள் பள்ளி முதலாம் ஆராதனையில் காலை 5:45 மணிக்கும், 2ஆம் ஆராதனையில் காலை 7:45 மணிக்கும், 3ஆம் ஆராதனையில் காலை 9:45 மணிக்கும் நடைபெறும். மாதாந்திர அறிவிப்புகள். ஒவ்வொரு மாதமும் மாதத்தின் 1ஆம் தேதியன்று எண்ணெய் பூசி சுகமளிக்கும் வாக்குத்தத்த ஆராதனை அதிகாலை 5 மணிக்கும் காலை 10 மணிக்கும் நடைபெறும். ஒவ்வொரு மாதமும் 2ஆம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று திறப்பின் வாசல் முழிரவு ஜெபம் இரவு 10 மணிக்கு நடைபெறும். ஒவ்வொரு மாதமும் 3ஆம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று கட்டுகளை அவிழ்க்கும் உபவாச ஜெபம் காலை 10 மணிக்கு நடைபெறும். இக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். வாரத்திற்கான அறிவிப்புகள். ஒவ்வொரு புதன்கிழமையன்றும் வாலிப சகோதரர்களுக்கான ஜெப கூடுகை மாலை 7 மணிக்கு நடைபெறும். ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையன்றும் ஆண்களுக்கான ஜெப கூடுகை புதிய ஆலயத்திலும்
பெண்களுக்கான ஜெப கூடுகை பழைய ஆலயத்திலும் மாலை 7 மணிக்கு நடைபெறும். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையன்றும் வாலிப சகோதரிகளுக்கான ஜெப கூடுகை மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும். நமது சபையில் தினமும் காலை 10 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை ஜெபக்குழுவாக இணைந்து சபைக்காகவும் தேசத்திற்காகவும் ஜெபங்கள் ஏறெடுக்கப்படுகிறது. சபை ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். எங்களது முகவரி IPA ஜெப ஆலயம், சர்வம் தியேட்டர் பின்புறம், பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட், கிணத்துக்கடவு 642109. ஜெப உதவிக்கு பாஸ்டர் E. ஜெயராஜ் 9443435618 9488873284. என் மேல இரக்கம் வச்சிங்களே, என் மேல கிருப வச்சிங்களே, என் மேல பிரியம் வச்சிங்களே, என் மேல தயவ வச்சிங்களே, என் மேல அன்பு வச்சிங்களே, என் மேல ஆசை வச்சிங்களே, என் மேல பாசம் வச்சிங்களே, என் மேல நேசம் வச்சிங்களே.